Good morning, namaste, and welcome to Global Festival of Oneness, celebrating the life and works of Jagat Guru Adi Shankara. We have now entered, we don't know how time flew, 23 days has gone by, and we are now on the 23rd day actually, at the first session. Thank you all for joining, and it's been a phenomenal honor to host so many wonderful speakers from all over the world, from various disciplines and various walks of life. This festival started on the Adi Shankara Jayanti, and we are having two sessions every day. First session 1 at 6 o'clock in the morning IST, and second session at 6:30 p.m. IST. Please join us, tell your friends, and this Advaita wisdom has to reach every young people and every individual in the world for a very peaceful life and a stress-free life, especially during this time. So please tell others that this festival is going on, and allocating 45 minutes can be life-changing. So all we need is one good idea to implement as part of our everyday ritual. So we hope to see all of you for the remainder of the festival, with the final closing ceremony on the 27th of May in the evening. So today we have two talks. Both are video sessions, but from incredibly talented young people. The first talk is prerequisites for Vedanta Vichara. This talk is going to be in Telugu and to be delivered by Sri Kuppa Bilvesha Sharma. Dr. Bilvesha Sharma has completed Kramanta in Krishna Yajurveda and traditionally trained in Vyakarana under Sri Kompela Satyanarayana Sastri Garu in Rajahmundry and Sri Pada Satyanarayana Sastri Ji in Hyderabad. He is also trained in Advaita Vedanta under Mahopadhyaya Dr. R. Mani Dravid Sastrigal. Again, we have been fortunate to listen to this Mahopadhyaya Dr. Mani Dravid Sastrigal during the early part of the festival, and also from so many of his disciples. Sri Bilvesha Sharma Garu also completed the Tenali examination, supposed to be extremely tough and sort of the world standard right now. He finished those examinations in Vyakarana and Advaita Vedanta, and he has a PhD in Vyakarana itself. What an honor to find these people at such a young age to take up Advaita Vedanta as their main area of study and dedicating their life to perpetuate and preserve the great Indian heritage and all the wonderful scriptures of our Indian Sanatana Dharma. Dr. Bilvesh Sharma is currently working as assistant professor in the Department of Vyakarana in Sampurnananda University and Sanskrit University in Varanasi. Has won many awards: Vyakarana Ratnam, Vyakarana Vichakshana, Advaita Ratnam, and Vedvanman. So we are looking forward to Dr. Bilvesh Sharma's message today. Please play the video. It's going to be in Telugu, and I will try to add a few comments in English at the end. Shri Gurubhyo Namah. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Ajnana Antargahana Patitanatma Vidyopadeshaihi Tratum Lokan Bhavadava Shikha Tapapapachyamanan Muktva Maunam Vatavitapino Mulato Nishpatanti Shambhor Murtischarati Bhuvane Shankaracharya Rupa. మహద్భ్యో నమః. జిజ్ఞాసా సూత్రం అంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని. ఇది శారీరక మీమాంసా శాస్త్రము యొక్క మొదటి సూత్రము. దాల్లో అథ అనే శబ్దం ఉన్నది. ఇది అవ్యయం. ఈ అథ అనేదానికి అనేకమైన అర్థాలున్నాయి. ప్రకృతంలో ఏ అర్థం వివక్షితం అని ఇక్కడ విచారం మొదలైంది. తాల్లో మొదటిగా భాష్యకారులు ప్రతిజ్ఞావాక్యం ఇలా చెప్పారు: అత్ర తత్ర అథశబ్ద ఆనందర్యార్థ పరిగృహ్యతే అని.
ఇక్కడ ఆనంతర్యార్థమైన అథ అనే దానికి అనంతరం అని అర్థం చెప్పుకోవాలి అని అర్థం చెప్పారు. తర్వాత అనేకమైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, దానికి సమాధానాలు ఉన్నాయి. అథశబ్దానుశాసనం అనే పతంజలి మహాభాష్యంలో అక్కడ కూడా అథశబ్దంతోనే మహాభాష్యం మొదలవుతోంది. కానీ అక్కడ అథశబ్దానికేమో అధికారం అని అర్థం. అధికారం అంటే ప్రారంభం అని అర్థం. అలా ఇక్కడ ఎందుకు ప్రారంభం అని అర్థం చెప్పకూడదు? అలాగే అథ అనేది మంగళవాచకమైన అథశబ్దం కూడా ఉంది, అదెందుకు చెప్పకూడదు? లాంటి ప్రశ్నలన్నీ వేసి దానికి తగిన సమాధానం చెప్పి ఆ అర్థాలు ఏమీ ఇక్కడ సరిపోవు అని వాటికి సమాధానం చెప్పి అంతతో గత్వా ఇక్కడ అథశబ్దానికి ఆనంతర్యం అనే అర్థం చెప్పాలి అని తేల్చారు. సిద్ధాంతంగా తస్మాత్ కిమపి వక్తవ్యం యదనంతరం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఉపదిశ్యతే. ఏం చెప్పాలి అంటే ఉచ్యతే నిత్యానిత్య వస్తు వివేక ఇహాముత్రార్థభోగ విరాగ శమదమాది సాధన సంపద్ ముముక్షుత్వంచ. ఈ 4 పూర్వవృత్తంగా ఈ 4 ఉండాలి. ఈ 4 ఉంటే తరువాతి క్షణంలో వాడికి బ్రహ్మ జిజ్ఞాస కలుగుతుంది. అంటే వాడి బ్రహ్మ జిజ్ఞాసలో అధికారుడు అవుతాడు. వాడు బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటే వేదాంత విచారము, వాడు సరి అయిన వేదాంత విచారం చేయగలడు అని దానికి తాత్పర్యం. ఎక్కడ చెప్పబడింది అంటే, ఎక్కడైతే ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆత్మ విచారం చెయ్యాలి అని శృతిలో చెప్పబడిందో అక్కడే పూర్వోత్తర సందర్భాల్ని కనుక సమ్యక్ మాగుగా పరిశీలించినట్లయితే ఈ అంశం మనకి బాగా స్పష్టమవుతుంది. ఈ అంశం నిజానికి ఏంటంటే, ఈ అంశం భగవత్పాదుల వారు కనుక ఉపనిషత్తులకి భాష్యం రాయకుంటే మనకి ఈ అంశం అంత స్ఫుటంగా తెలియదు. ఛాందోగ్యంలో సోన్వేష్టవ్య సవిజిజ్ఞాసితవ్య అని ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆత్మ గురించి అన్వేషణ చేయాలి అని చెప్పబడింది. ఇక్కడ సోన్వేష్టవ్య సవిజిజ్ఞాసితవ్య, అక్కడ అన్వేషణ అంటే శాస్త్రయుక్తిభ్యాం ఆత్మతత్వ నిర్ధారణం అని వివరణాచార్యులు వారు చెప్పారు. సోన్వేష్టవ్య అన్నప్పుడు అన్వేషణ అంటే శాస్త్రయుక్తులతో, అంటే శాస్త్రం ఏం చెప్పింది, శాస్త్రం చెప్పింది యుక్తియుక్తంగా ఉన్నదా అని శాస్త్రంతోనూ యుక్తులతోనూ ఆ అంశాన్ని సమ్యక్గా పరిశీలించడం, ఇదే అన్వేషణం. ఇది సోన్వేష్టవ్య సవిజిజ్ఞాసితవ్య అని చెప్పి శృతి వెంటనే ఏం చెప్పిందంటే, కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత తద్యథేహ కర్మచితో లోక క్షీయతే ఏవమేవాముత్ర పుణ్యచితో లోక క్షీయతే అని కూడా చెప్పింది. అంటే కర్మ సాధ్యములైనటువంటి స్వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిత్యములు కావు, స్వర్గాదులేవి నిత్యాలు కావు అని చెప్పి దానికి దృష్టాంతంగా ఏం చెప్పిందంటే, మీరు చూస్తున్న ఘటపటాదులు ఏ విధంగా అయితే నిత్యాలు కావో తద్యథేహ కర్మచితో లోక క్షీయతే ఏవమేవాముత్ర పుణ్యచితో లోక క్షీయతే అని. ఈ ఘటపటాదులు మనకు కనిపిస్తున్న ఘటపటాదులు అనిత్యాలని మనకి వేరే ప్రమాణం చేత చెప్పక్కర్లేదు, ప్రత్యక్షం వల్లే తెలుస్తోంది. అలా మన కడబడని స్వర్గాదులు కూడా అనిత్యమే అని చెప్పింది. ఈ అంశం వల్ల ఎందుకు ఈ అంశం చెప్పాలి అంటే, అన్వేష్టవ్య అని చెప్పేస్తే సరిపోదా అంటే, ఈ అంశం కేవలం నేను ఆరంభంలోనే దీన్ని ప్రతిజ్ఞ చేశాను, దానికి కావాల్సిన సాధనాలు కూడా వేదమే ఉపదేశం చేసింది. కాబట్టి వైదిక సాధనాలతోనే వైదికమైన అర్థాన్ని మనం వెతుక్కోవడానికి బయలుదేరితే సరి అయిన ఫలితాలు దొరుకుతాయి. కేవలం శృతి ఫలాన్ని చెప్పేసి ఫలానా ముక్తి ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోలా, దానికి సాధనాలు కూడా ఉపదేశం చేసింది. ఉపదేశం చేసినప్పుడు ఆ సాధనాలకు కూడా ఆ సాధనాలే అనుష్ఠించాలని కదా. అది అంటే ఆ ఫలం దొరకాలంటే ఆ సాధనాలే ముఖ్య సాధనాలని స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉన్నది కదా. అంటే మనం దాని శృత్యర్థాన్ని అందుకోలేకపోవటానికి వేరే మార్గాలను ఎంచుకుని శృత్యర్థం తెలుసుకుని శృత్యర్థం ద్వారా వెళ్ళాలి తప్ప కొత్త కొత్త మార్గాలు నేను సృష్టిస్తానని అనరాదు.
అది చెప్పడం కోసమే శృతి కూడా అనేక సాధనాల్ని చెప్తోంది. దానిలో భాగంగా ఈ సాధ్యములైనటువంటి అంటే కర్మ వల్ల పొందదగినటువంటి అంటే ఒక కృత్రిమం అంటే కార్యం వల్ల నిష్పన్నమైనవి కృత్రిమములు అంటారు. ఒక పని చేస్తే వస్తాయి, స్వరూపంగా అవి ఉండవు. అటువంటివన్నీ అనిత్యాలు అని శృతే చెబుతున్నది. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో తద్యథేహ కర్మచితో లోక క్షీయతే ఏవమేవాముత్ర పుణ్యచితో లోక క్షీయతే అనేది స్వర్గాదులకి అనిత్యత్వం చెప్పవలసిన అవసరం ఏమున్నది అంటే అవి అనిత్యములు. అనిత్యములైన పదార్థముల వల్ల నీకు నిత్యమైన శాశ్వతమైన సుఖం దొరకదు. కాబట్టి వాటి నుంచి నీకు వైరాగ్యం కలగాలి అనే అంశం చెప్పడం కోసం తప్ప ఆ సందర్భంలో ఆ వాక్యానికి ఉపయోగమే లేదు. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో ఆత్మాన్వేషణ చెయ్యాలి అనే చెప్పిన సందర్భంలో స్వర్గం అనిత్యం అని చెప్పటం వల్ల స్వర్గం అనేది మనకేదో ఉపరి లోకాల్లో ఉంది, అక్కడ అన్ని రకాల సుఖాలు దొరుకుతాయి అని ఏదనుకుంటున్నావో అది కూడా కొంతకాలం ఉండేది. భూమిలోకంలో దొరికే వైషయికానంద సుఖం అంటే అది కూడా వైషయికానంద సుఖం, కొంచెం హెచ్చైన సుఖం అయి ఉండవచ్చు గాక అదేమీ శాశ్వతమైన సుఖం కాదు. శాశ్వతమైన సుఖం అంటే ఏంటంటే దుఃఖ సమ్మిశ్రితం కానటువంటిదే శాశ్వతమైన సుఖం అనే పదం చేత మనకి వివక్షితం. మాకు శాశ్వతమైన సుఖం అక్కర్లేదు అని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఈ సుఖం మనకి సరిపోదా అంటే నిజానికి మనకి అంత మోక్ష ఇచ్చేం ఉండదు. ఊరికనే తత్వం గురించి మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది, కానీ సరిగ్గా మోక్షేచ్ఛ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈ సంసారం వెళ్ళిపోతుందేమో, ఈ ప్రపంచం మన దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోతుందేమో అని దిగులు మొదలవుతుంది. అటువంటిది సరిగ్గా అందుకోసం మా గురువులు ఉపదేశం చేసేటప్పుడు ఒక పాఠం చెప్పేప్పుడు ఒక అంశం చెప్పారు. ఎంత ఆత్మతత్వోపదేశం చేసి పొద్దునుంచి సాయంకాలం దాకా చెప్పిన తర్వాత నువ్వు తత్వమసి అని ఉపదేశం చేసిన తర్వాత వెంటనే నన్ను వచ్చి నువ్వెవడురా అంటే నా పేరుతోనే నేను పలుకుతాను, ఫలానా వాడిని నేను చెప్పేసుకుంటాను. ఇంతవరకు పొద్దునుంచి సాయంకాలం దాకా చదివింది అది కాదు. నువ్వు తత్వమసి నువ్వు సాక్షాత్ పరమాత్మవే అని విన్న నేను బయట ఇంకోళ్ళు వచ్చే నా పేరు పెట్టి పిలిచేటప్పటికి అది ఆ పేరుతోనే పలుకుతున్నాను. అందుకోసమే తత్కాల సమాన అని అధ్యాస భాష్యంలో భగవత్పాదుల వారు చెప్పారు. పశ్వాదిభిశ్చ విశేషాత్ వ్యవహారం వాటితో సమానంగా ఉన్న ఆ క్షణంలో కొంచెం వివేకం కలగవచ్చేమో కానీ మిగతా వ్యవహార కాలంలో మనం అందరితో సమానంగానే ఉంటాం. ప్రకృతంలో మనం మాట్లాడుకుంటున్న అంశం నిత్యం కంటే అవి అనిత్యమైనంత మాత్రం చేత వాటి నుంచి మనకి విరాగం వస్తుందా అంటే భాష్యకారులు చెప్తున్నారు, అవి నువ్వు భ్రమపడుతున్నావు, అవి వస్తుతః నీకు సుఖాన్ని కలగజేయట్లేదు, దుఃఖాన్నే కలగజేస్తున్నాయి. సరిగ్గా ఆలోచించి చూడు. అది మొదట్లో కొంచెం అవి సుఖమే, వైషయిక ఆనందం కూడా సుఖమే, దుఃఖ సమ్మిశ్రితంగా ఉందిరా అన్నారు. సో కొంచెం పరిశీలించడం మొదలుపెట్టాడు. నిజమేనండి అని అనిపించింది. సరిగ్గా ఇంకా కొంచెం పరిశీలించి చూడు, అక్కడ దుఃఖం తప్ప సుఖమే వస్తుతః లేదు. ఎందుకంటే అది మొదలైనప్పటి నుంచి అది ఎప్పుడైపోతుందా అని దుఃఖం. వస్తుతః అది సుఖమో కాదో అని పక్కన ఆలోచిద్దాం. ఇటువంటి దుఃఖాలతో కలిసి ఉండి పూర్తిగా దాని యొక్క స్వరూపాన్ని కనుక మనం సంపూర్ణంగా పరిశీలిస్తే దానిలో దుఃఖం తప్ప పరమార్థరీత్యా ఎటువంటి సుఖము లేదు. కాబట్టి ఈ అంశం మనకి బాగా తెలియాలంటే చాలామంది అనేక రకాలుగా ఈ అంశాన్ని నిరూపించారు. నీలకంఠ విజయ చంపు అని ఒక మహాగ్రంథం ఉన్నది. దానిలో అసలు స్వర్గం అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో నిరూపించాడు. వస్తుతః అదేమని దూషణం కాదు, చాలా. అయితే దాని మీద నుంచి వైరాగ్యం కలగాలి. కాబట్టి ఇంకో యాంగిల్లో అంటారు కదా, ఇంకో యాంగిల్లో స్వర్గాన్ని ఆయన చూపిస్తే అబ్బో ఈ స్వర్గం మనకు వద్దు అనిపించేట్టుగా ఆయన మాట్లాడాడు. ఆయన మేమేమి వైదిక సనాతన ధర్మానికి విరోధేం కాదు అని వైరాగ్యం అనేది సరిగ్గా చూపించాలి. మనం ఆ కోణంలో చూస్తే అది చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉంది అని బాగా నిరూపించారు. కాబట్టి అనిత్యమైనంత మాత్రం చేత దాని నుంచి మనకి విరాగం కలగాల అనే సందేహం ఇక్కడ
మంచిది కాదు. అనిత్యం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది నీకు ఎటువంటి సుఖాన్ని కలగజేయలేదు. నువ్వు భ్రమపడుతున్నావు, నువ్వు కొంచెం తాత్వికంగా ఆలోచించు అని చెప్పడం కోసమే శృతి బయలుదేరింది. ఆలోచిస్తావా ఆలోచించవా అది నీ ఇష్టం. శృతి యొక్క తీరేంటంటే యోవసీయాన్ స్యాదితి యః పాపీయాన్ స్యాదితి. నువ్వు బాగుపడుతుంటే నీకు మంచి ఉపాయాలు చెప్తాను అని పెద్దల తీరు ఇలానే ఉంటుంది. కానీ అదే శృతి ఆత్మతత్వోపదేశం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చాలా ఉపాయాలు కూడా చెప్పింది. ఇంత కరుణ బహుశా ఎక్కడా ఉండదు. కర్మకాండ యోవసీయాన్ స్యాదితి యః పాపీయాన్ స్యాదితి కర్మకాండలో మాటిమాటికి వస్తుంది. అక్కడ నీకు పుణ్యం నీకేమైనా మంచి ఫలం కావాలనుకుంటున్నావా ఈ పని చేయి, నువ్వు పాపం చేయాలనుకుంటున్నా ఈ పని చేయి అని చెప్తుంది, ముందుకెళ్ళిపోతుంది. ఉపనిషత్తుల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ భగవతీ శృతి ఈ విధంగా నీకు ఆత్మజ్ఞానం కావాలంటే ఇలా అని వదిలేసేలా దానికి ఉపపత్తులు చెప్పింది, దానికే పరమతాత్పర్యం ఉందని చెప్పింది, అనేక రకాలుగా ఇంచుమించు మన్ని బతిమిలాడినంత పని చేసింది. కాబట్టి ఆవిడంతా బతిమిలాడుతోంది కాబట్టి మనం ఆ అంశాన్ని కనీసం పరిశీలించాలి. ప్రకృతిలోకి వస్తే కాబట్టి నిత్యం అంటే ఆత్మ అని, అనిత్యం అంటే ఈ జగదాదులని, ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అనేది ఈ ప్రకృతి సందర్భంలో ఎక్కడైతే సోన్వేష్టవ్య సవిజిజ్ఞాసితవ్య అనే సందర్భం ఉన్నదో అక్కడ శృతి స్వర్గానికి అనిత్యత్వం చెప్పడం ద్వారా దాని నుంచి విరాగం పొందండి అని మనకి సూచిస్తోంది. అనిత్యం నుండి విరాగం పొందాలి అంటే అసలు నిత్యమేంటో అనిత్యమేంటో మనకి పరిజ్ఞానం ఉండాలి. కాబట్టి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉన్నవాడు ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మ విచారంలో అధికారి. అంటే అన్వేష్టవ్య, ఈ అన్వేషణ చెయ్యండి. ఇప్పుడు అన్వేషణ అంటే విచారణే. ఇంత శాస్త్రయుక్తిభ్యాం ఆత్మతత్వ అవధారణం అన్నాం. అవధారణం అంటే విచారమే, అది విచారంలో భాగమే. కాబట్టి ఆ విచారంలో దానికంటే ముందుగా నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కావాలి అని శృతే సందర్భంలో ఒకసారి చెప్పింది. రెండవది ఇహాముత్రార్థ భోగ విరాగ. ఈ అంశాన్ని మనకి ఎక్కడ చెప్పింది శృతి అంటే అనేకమైన స్థలాలు ఉన్నాయి. ఇహాముత్రార్థ భోగ విరాగం అంటే వైరాగ్యం, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే మైత్రేయి బ్రాహ్మణంలో ఒక అంశంలో మనకి దొరికే అవకాశం ఉన్నది. మైత్రేయి బ్రాహ్మణంలో ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి అని ఉన్నది. ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి అనే వాక్యం మనకి వైరాగ్యాన్ని కలగజేస్తోంది, వైరాగ్యాన్ని బోధిస్తోంది. వైరాగ్యం సంపాదించుకోండి అనే పరోక్షంగా సూచిస్తోంది. ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి అనేది వాక్యం వైరాగ్యాన్ని ఎలా చెప్తోంది అంటే పూర్ణాచార్య వారు దానికి ఇలా సమాధానం చెప్తున్నారు. స్రక్చందనాది సాధన జాతస్య స్వశేషతయా ప్రియత్వాత్ తస్మిన్ ప్రీతి గౌణీ స్వస్మింశ్చ ముఖ్యా ఇది స్వమేవ ఆశ్రయేత్. స్రక్చందన వనితాదులయందు ఏ ప్రేమైతే ఉన్నదో అది వాటి మీద ప్రేమ కాదు, అవి తనకు కావాలనే కోరిక. కాబట్టి వాటి మీద ప్రేమ, అవి తనకు ఉపకరిస్తాయి కాబట్టి వాటి మీద ప్రేమ. కాబట్టి వాటి మీద ఉన్న ప్రేమ కాదు, అది గౌణీ ప్రేమ, అంటే తక్కువ రకం ప్రేమ. సర్వతో తనయందు తనకున్న ప్రేమ మాత్రం అత్యుష్ట నిరుపాధికమైన ప్రేమ. ఈ నిరుపాధిక ప్రేమ కాబట్టి ఈ నిరుపాధిక ప్రేమ ఆత్మయందే ఉంది, మిగతా వాటి యందు లేదు అంటం వల్ల వేటి మీద ఏమైతే నీకు నిరుపాధికమైన ప్రేమ లేదో, అంటే ముఖ్యమైన ప్రేమ లేదో, వాటిని పట్టుకుని వెళ్ళాటం ఎందుకు, వాటి వల్ల నీకు సరియైన ఉపయోగం కూడా లేదో, వాటిని పట్టుకుని వెళ్ళాటం వల్ల కూడా నీకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అని తెలుస్తోంది. కాబట్టి వాటి నుంచి విరాగాన్ని పొంది, విరాగం అంటే దూరం నుంచి వెళ్ళిపోవటం కాదు. ఆయన భామతికారులు సరిగ్గా చెప్పారు. వైరాగ్యం అంటే ఉపేక్షా బుద్ధే, అంటే దాని సరైన మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే ఎక్కువ పూసుకోకుండా ఉండటం, ప్రతి అంశంలో నేనున్నానని పూసుకోకుండా నిర్లిప్తంగా ఉండటం, అవసరమైన కార్యాలు చేసుకుంటూ నిర్లిప్తంగా ఉండటమే వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే అంతా వదిలేసి, అంటే ఇంకా ఉత్కృష్టమైన సాధనలో వెళ్ళవచ్చు గాక, ప్రాథమిక స్థితిలో వైరాగ్యం అంటే ఆయన చెప్పిన రీతిలో
ఉపేక్షా బుద్ధి అని స్పష్టంగా చెప్పారు. కాబట్టి అటువంటి ఉపేక్షా బుద్ధి ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి అనే అంటం వల్లనే శృతి చెప్తోంది. కాబట్టి ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి అనేది రెండవ సాధనానికి, అంటే ఇహాముత్రార్థ భోగ విరాగ అనే రెండో సాధన చతుష్టయ సంపత్తిలో రెండోది ఏదైతే ఉన్నదో దానికి అది శృతి ప్రమాణం కావచ్చును. మూడవది శమదమాది సంపత్. ఈ శమదమాది సంపత్తు కూడా ఎక్కడ చెప్పబడింది అంటే దీని సాక్షాత్ బృహదారణ్యక శృతే ఉన్నది. శాంతో దాంతో ఉపరత స్థితిక్షు ఇత్యాది ఉన్నాయి. అలాగే పరీక్ష్యలోకాన్ ముండక శృతిలో పరీక్ష్యలోకాన్ కర్మచితాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయాన్ నాస్త్యకృత కృతేన తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్చేత్ సమిత్పాణి శ్రోత్రయం బ్రహ్మనిష్టం. గురూపసదనం, శమము, దమము ఇత్యాదులు అంతరంగ సాధనాలుగా, ఇవన్నీ నివృత్తిపరమైన సాధనాలు. దీనిలో ఈ మూడో సాధనంగా వీటిని చెప్పడంలో కూడా స్వారస్యం ఉన్నది. ఎప్పుడైతే నీకు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కలిగినది, నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కలిగిన తర్వాత అనిత్యాల కంటే వైరాగ్యం కలగాలి. అంటే అనిత్య వస్తువులు ఏదైనా వాడి యందు ఉపేక్షా బుద్ధి కలగాలి. అది నాకు కావాలి అనే అపేక్షా బుద్ధి పోయి ఉపేక్షా బుద్ధి రావాలి. ఉపేక్షా బుద్ధి ఎలా వస్తుంది? నాకు ఉపేక్ష, ఇవాళ నుంచి దీన్ని నేను ఉపేక్షిస్తున్నాను అంటే సరిపోదు. ఇంతవరకు జరిగిన సంస్కారం వేరే రకంగా ఉంది. కాబట్టి ఉపేక్షా బుద్ధి ఎలా వస్తుందంటే దానికి నివృత్తి ప్రధానములైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానంలో అంతరంగ సాధనాలైనటువంటి శమదమాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో, శమం అంటే అంతరింద్రియ నిగ్రహం, నిగ్రహం అంటే ఏమీ చేయకుండా ఉండటమే. కాబట్టి ఇవి నివృత్తి ప్రధానములు. కాబట్టి ఆ నివృత్తి ప్రధానములైన సాధనాల్ని అనుష్ఠించటం, తద్వారా వైరాగ్యం దృఢపడుతుంది. నివృత్తిపర ఈ రకంగా మూడో సాధనం. కాబట్టి మూడో సాధనం వచ్చింది. మూడో సాధనం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మోక్షేచ్ఛ. మోక్షం కావాలనే ఇచ్ఛ కలుగుతుంది. అదేంటండి, మాకు మోక్షేచ్ఛ ఇవాళ్లే ఉన్నది, మీరేమో నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కలిగిన తర్వాత శమదమాది ఇహాముత్రార్థ భోగ విరాగం కలిగిన తర్వాత శమదమాది సాధన సంపత్తి కలిగిన తర్వాత మోక్షేచ్ఛ అంటున్నారు. ఇవాళ మోక్షం కావాలనే ఇచ్ఛ మాకు లేదా అంటే ఇవాళ ఉన్న మోక్షేచ్ఛ కాదు. ఇచ్ఛ ఎప్పుడు ప్రవృత్తి పర్యంతం ఉన్న ఇచ్ఛ అవుతుంది. ప్రవృత్తి పర్యంతం లేకుండా ఉండే ఇచ్ఛ అది కేవలం సామాన్యమైన ఇచ్ఛ. అంటే మోక్షేచ్ఛ కలిగితే ఆ తర్వాత దానికి కావాల్సిన పనులు చేసేయాలి. ఇచ్ఛ ఉంది కానీ దానికి తగ్గట్లు పని చేయను అంటే అది ఇచ్ఛ లాంటిది అవుతుంది తప్ప ఇచ్ఛ అవ్వదు ప్రకృతంలో. అందుకోసమే ఇటువంటి ఈ ఇచ్ఛ కలిగిన తర్వాత ఇతఃపరం మనకి మోక్షానికి కావాల్సిన పనులే చేస్తాను తప్ప తాను విరుద్ధమైన కర్మలు చేయరాదు. అటువంటి ఇచ్ఛనే ముముక్షా శబ్దం చేత ఇక్కడ వివక్షితమైనది. సరే, పై మూడు శృతిలో చెప్పబడింది కానీ నాలుగో ముముక్షుత్వం కావాలని శృతిలో ఎక్కడుంది అంటే నిజానికి ముముక్షుత్వం కావాలని సాక్షాత్ శృతివాక్యం లేకపోయినా, శృతివాక్యం అంటే ముముక్షుత్వం అనే వాక్యం లేకపోయినా అర్థవాద వాక్యాలలో మోక్షం బ్రహ్మజ్ఞానానికి ఫలంగా చెప్పబడింది. అర్థవాద వాక్యాలలో ఫల సంకీర్తనం ఎందుకంటే ఆ ఫలాన్ని కోరుకునేవాడు ఆ కర్మలలో అధికారి అని కర్మకాండలో మనం చూసి ఉన్నాం. కాబట్టి ఏదో జ్యోతిష్టమైన స్వర్గకామోయ చేత, ఇప్పుడు ఎవడు స్వర్గకాముడు, ఎవరు దీనిలో అధికారం అంటే ఎవరికైతే స్వర్గం కావాలో వాడే. మళ్ళీ త్రైవర్ణికాలికి అధికారం ఉందా ఆ విచారం పక్కన పెట్టండి, దాన్ని అక్కడ ఉండే న్యాయాలు బట్టి దాన్ని సమన్వయం చేయాలి. అలాగే అర్థవాదులలో ఫలాన్ని నిర్దేశించడం వల్ల, మోక్షాన్ని ఫలంగా నిర్దేశించడం వల్ల ఆ మోక్షం ఎవరు కోరుకుంటారో వారే అధికారి అని మీమాంసా న్యాయం వల్ల తెలుస్తున్నది. కాబట్టి ముముక్షు ఇక్కడ అధికారి అని శృతి వల్లే ఈ సాధన చతుష్టయం ఉండాలి బ్రహ్మ విచారంలో అని శృతే చెప్పినట్టయింది. విచారం చేయాలి అని కూడా భగవత్పాదులకు శృతే చెబుతోంది, సోన్వేష్టవ్యస్త విజిజ్ఞాసితవ్య అని. ఆ విచారం చేయడానికి ఈ సాధనాలు కావాలని కూడా చెబుతున్నది. కాబట్టి ఈ సాధన చతుష్టయం అనేది శ్రౌతమే, వేదమే విధించిన సాధనాలు. ఈ సాధనాలు ముఖ్యంగా కావాలి అని చెప్పాం.
ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న కలగవచ్చు, 4 సాధనాలు ఎందుకు? సరిగ్గా ఆలోచిస్తే 4వదైన చివరిదైన ముముక్షుత్వం ఏదైతే ఉందో అదొక్కటి సాధనంగా చెప్తే సరిపోదా అంటే అథశబ్దానికి సాధన చతుష్టయ సంపత్తి అనంతరం అని అర్థం చెప్పకుండా ముముక్షుత్వం ఉంటే చాలు బ్రహ్మ విచారం చేయొచ్చు. మోక్ష నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మోక్షేచ్ఛ అనే దానికి ప్రవృత్తి పర్యంతమైన ఇచ్ఛ అనే అర్థం చెప్పుకుందాం. అంటే దీని తర్వాత మన ప్రవృత్తే కలుగుతుంది. అటువంటి ఇచ్ఛ ఉన్నవాడు దీనిలో ప్రవర్తించవచ్చు అని చెప్పినప్పుడు మిగతా 3 అనవసరంగా గౌరవంగా కల్పించడం ఎందుకు అంటే దీనిలో సులభం సమాధానం. ఈ 4 ఏవైతే సాధనాలు చెప్పామో ఈ 4 సాధనాలలో పూర్వపూర్వ సాధనము ఉత్తరోత్తరానికి హేతు అవుతోంది. అంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉంటేనే ఇహాముత్రార్థభోగ విరాగం వస్తుంది. ఇహాముత్రార్థభోగ విరాగం ఉంటే దాన్ని నిలబెట్టుకోవటం కోసం, అంటే దాన్ని కరెక్ట్గా వైరాగ్యాన్ని సాధించడం కోసం శమదమాది సాధన సంపత్తు అని, శమదమాది సాధన అనుష్ఠానం అనేది, దాని తర్వాతే అసలైన ముముక్షుత్వం మోక్షేచ్ఛ ముముక్ష కలుగుతుంది. అప్పుడు బ్రహ్మ విచారంలో వాడికి సరి అయిన ప్రవృత్తి కలుగుతుంది అని ఈ పరస్పరం వీటి క్రమంగా సాధ్య సాధన భావం కూడా ఉంది. అంటే మొదటిది ఉంటేనే రెండవది, రెండవది ఉంటేనే మూడవది, మూడవది ఉంటేనే నాలుగవది, నాలుగవది ఒకటే ప్రధానం. దానిలో మేము సందేహం లేదు, మాకేం సందేహం లేదు. కానీ నాలుగవది కావాలి అంటే మొదటి 3 ఉండాలి. కాబట్టి ఈ 4 ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తి 4 కావాలి అని భాష్యకారులు చెప్పారు. ఇలా ఉండగా ఇప్పుడు మీరు ఈ విధంగా ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న వచ్చింది. సాధన చతుష్టయ సంపత్తి చెప్పి వాటిల్లో పూర్వం ఉత్తరోత్తరానికి హేతు అని కనుక చెప్పితే ఇంకా బ్రహ్మ విచారం అనేది వ్యర్థం. ఎందుకంటే అసలు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమే కుదరదు. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమే కుదరకపోతే వైరాగ్యం కుదరదు, ఇహాముద్రార్థ భోగ విరాగం కుదరదు. అది లేకపోతే శమదమాది సాధనానుష్ఠానం కూడా వ్యర్థము. అది లేకపోతే మోక్షేచ్ఛ లేదు. కాబట్టి మోక్షేచ్ఛ లేకపోతే విచారం చేయడం కూడా వ్యర్థం. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మ సోన్వేష్టవ్యస్వ విజిజ్ఞాసితవ్య అనేది అర్థవాద వాక్యాలే తప్ప వాటికి ఏమీ అర్థం లేదు అని ఆపత్తి. ఎందుకంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కుదరదు అంటే ప్రపంచంలో జగతీతలంలో నిత్యమైన వస్తువే లేదు. ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి వస్తువు అనిత్యమే. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కావాలి అంటే ఒక నిత్యం వస్తువు, అనిత్య వస్తువు ఉంటే ఇది నిత్యము, ఇది అనిత్యము, ఈ అనిత్యాన్ని వదిలేద్దాం, నిత్యాన్నే పట్టుకుందాం అనే వివేకం కలుగుతుంది. సర్వం అనిత్యమే అనుకోండి, ఇంకా అనిత్యం కంటే ఒక్కటి నిత్యమనే వస్తువే లేదు. లేకపోతే అన్నిటినీ అనిత్యమైన వస్తువులు అన్నిటినీ వదిలేయమని అర్థం ఎలా చెబుతారు మీరు? ఏదో ఒకదాన్ని పట్టుకోవాలి కదా అని. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడా నిత్యమనే వస్తువే లేదు. మొత్తం ప్రపంచం అనేది జగతీతలంలో సృష్టిలో ఎక్కడ నిత్యమనే వస్తువే లేదు. అంతా అనిత్యమే ఉన్నది, అనిత్యమైన వస్తువులే ఉన్నవి. కాబట్టి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అనేది కుదరదు. ఎలా తేల్చారండి? అన్ని అనిత్యములే వస్తువులని, కొన్ని నిత్యాలు కొన్ని అనిత్యాలు, అలా ప్రపంచం అంతా విచిత్రమైంది కదా, కొన్ని నిత్య వస్తువులు కూడా ఉండవచ్చు కదా అంటే వాళ్ళకి అనుమాన ప్రమాణం అనేది ఉన్నది. అనుమాన ప్రమాణం చేత సర్వం అనిత్యం సత్వాత్ ఘటవత్ అనే అనుమాన ప్రమాణం, అనుమానం కూడా ప్రమాణమే. ఆ అనుమాన ప్రమాణం చేత సర్వం అనిత్యం అని తేలుతున్నది. కాబట్టి నిత్యం అనేది వస్తువు లేదు. కాబట్టి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కుదరదు అని ఆపత్తి చెప్తే దీనికి అనేక సమాధానాలు ఉన్నాయి. దానిలో ప్రధానమైన ఒక సమాధానం వివరణాచార్యుల వారు విపులంగా చెప్పినది. నిత్యం లేనే లేదు. నువ్వు అనుమాన ప్రమాణాన్ని బట్టి కదా నువ్వు ఇప్పుడు సర్వం అనిత్యం అంటున్నావు. ఆ అనుమాన ప్రమాణాన్ని తీసుకునే నిత్యం అనేది ఒకటి ఉంది, శృతి వరకు వెళ్ళక్కర్లేదు. ఆ అనుమాన ప్రమాణాన్ని బట్టే నిత్యమైన వస్తువు ఒకటి ఉందని నిరూపిస్తాను. ఎలా అంటే సర్వము కార్యజాతము అంటే ఏదైతే ఉత్పన్నమవుతోందో నశిస్తోందో దాన్ని కార్యమందాం. మన ఎదురుకుండా కొన్ని కార్యాలు పుడుతున్నాయి, కొన్ని వస్తువులు పుడుతున్నాయి,
నశిస్తున్నాయి. అలా పుట్టే వాటికి అన్నిటికీ, అలా పుట్టి మన ఎదురుగుండా నశించే వాటికి కార్యాలను పేరు పెడదాం. ఆ కార్యాలన్నీ ఒక కారణంలో పుడతాయి. అది కూడా మన లోకల్లో సిద్ధం. ఘటం అనేది కుండ అనే కపాలం అనే కారణంలో పుడుతుంది. మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఆభరణం అనే ఒక కార్యము సువర్ణం అనే ఒక కారణంలో అది తయారవుతుంది. కరగబెడితే అక్కడే లీనమైపోతుంది. ఇది కాబట్టి ఒక లోకంలో ఒక పుట్టే వస్తువు ఆభరణము సువర్ణం నుంచే వస్తుంది, కరిగిపోతే సువర్ణంలో ఆ ముద్దలోకే వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి కార్యము కారణంలో పుడుతోంది, కారణంలోనే నశిస్తోంది అని దృష్టం. ఈ కారణం ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా ఇంకో కారణానికి కార్యమే అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా మూల కారణం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కారణం కూడా కార్యమా లేక ఇంకో వేరేది అనాదియా అని ఆలోచించాలి. మూల కారణం కూడా ఇలాగా కార్యమే అయితే, అంటే ఉత్పత్తి వినాశమైతే అనవస్థ అనే దోషం వస్తుంది. ఇంకా దీనికి అంతు అనేది ఉండదు. కాబట్టి అది మూల కారణం కూడా కాదు. కాబట్టి మూల కారణము దీనికంటే భిన్నమైనది, ఇంతవరకు చెప్పిన కారణాల కంటే విలక్షణమైనది. ఉత్పన్న వినాశములు అయినాయి కాబట్టి ఇవి దానికంటే విచిత్రం అంటే విలక్షణమైన, అనాది అంటే ఉత్పత్తి వినాశము లేనిది అదే అయి ఉండాలి. స్వప్రకాశం అయి ఉండాలి. అంటే అది ఇంకో ప్రమాణం వల్ల తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేనిది అయి ఉండాలి. లేక అది కూడా ఇంకో ప్రమాణం వల్ల తెలుసుకునేదైతే ఆ ప్రమాణం దేనివల్ల తెలిసిందనే మళ్ళీ ఆశంక కలుగుతుంది. కాబట్టి మూల కారణం అనే దేన్నైతే చెబుతున్నామో దాన్ని మూల కారణం అంటం వల్లనే అది స్వప్రకాశం అంటే, స్వప్రకాశం అంటే ఇంకో కారణం ప్రమాణం యొక్క అపేక్ష లేకుండా తనంతట తాను తెలిసేదని, అది అనాది చావు పుట్టుక లేనిదని, అటువంటిదే కూటస్థమైందని, ఎటువంటి వికారాలు లేనిదని తేల్చుకోవాలి. మళ్ళీ వికారాలు ఉంటే దానికి మళ్ళీ కార్యలక్షణాలన్నీ పట్టి అది కూడా అనిత్యమయ్యే అవసరం ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే మూల కారణం ఉన్నదో అది అనాది, నిత్యము, కూటస్థము, ఉపాదానం అని అంగీకరించి తీరాలి, ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా. లేకపోతే యుక్తి సిద్ధం కాదు. ఈ యుక్తి వల్ల, అనుమానం అంటే యుక్తి, నేను చెప్పేది కూడా యుక్తే. కాబట్టి ఈ యుక్తి వల్ల అది ఆత్మ అనే నేను నిర్ణయం చేయకపోవచ్చు గాక, కానీ ఇలాంటివంటి ఇందాక పూర్వపక్షి అన్నమాట ఏంటంటే మొత్తం నిత్యమనే వస్తువే లేదు అన్నాడు. కాదు, ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే నిత్యమనే వస్తువు ఒకటి ఉండి తీరాలి. లేకపోతే ఈ కార్యోత్పత్తే, నువ్వు ఏదేదే కార్యాలకు ఉత్పత్తి చెప్తున్నావో అదే కుదరకపోను అనే ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి నిత్యమైన ఒక వస్తువు ఉండి తీరాలి అని నిర్ణయం చేసుకోవాలి. కాబట్టి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం, నిత్యమనే వస్తువే లేదు కాబట్టి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకమే కుదరదు అనే ఆపత్తి ఏదైతే ఉందో ఈ సమాధానం వల్ల యుక్తి, శృతి వరకు వెళ్లకుండా యుక్తి మూలకమైన ప్రశ్నకి యుక్తి మూలకమైన సమాధానమే చెప్పి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం కుదురుతుందయ్యా అని చెప్పారు. అందుకోసం ఆయన ఏమంటున్నారంటే, బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అనే జ్ఞానం కేవలం నేను వాచా చెప్తున్నాను తప్ప దాని యొక్క అనుభవం నాకు లేదు. అందుకోసమే ముందు అటువంటి వివేకం ఉన్నా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. అది అనుభవంలోకి రావటం వేరు, వాచా చెప్పడం వేరు. నేను బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అంటున్నాం, మళ్ళీ ప్రపంచం ఏమన్నా జరిగితే సత్యంగానే ప్రపంచం సత్యం అనేది ఒప్పుకోవడానికే చాలా రోజులు. ప్రపంచం అసత్యం అనే అంశాన్ని ఒప్పుకోవడం మన మనస్సు అంత తొందరగా ఒప్పుకోదు. దాన్ని ఒప్పించిన తర్వాత దానికి తగ్గట్టు సాధనాలు చేయాలి. కాబట్టి ఇది వాక్కుతో ఉచ్చరించినంత తేలిగ్గా అనుభవించడం అనేది చాలా కష్టం. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పిన బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అనే దానికి అర్థం వేరు, వేదాంత విచారం వల్ల కలిగే బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అనే అనుభవం వేరు. అది అనుభవం, ఇది పరోక్షం జ్ఞానం, అది అపరోక్షాత్మక అనుభవం. కాబట్టి రెండిటికి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. కానీ ఇంకా మందబుద్ధులకి స్పష్టంగా అర్థం అవటం కోసం వాచస్పతి మిశ్రుల వారు ఇలా వ్యాఖ్యానం చేశారు. ఒక పని చేయండి, నిత్యానిత్య వస్తు వివేక అంటే నిత్యంచ తత్ అనిత్యంచ అని కర్మధారయ సమాసం కాకుండా నిత్యే నిత్యం అనిత్యంచ ద్వంద్వం చేసి నిత్యానిత్యయోర్ వసతి ఇది నిత్యానిత్య వస్తు.
నిత్యానిత్యయోర్ వసతి అంటే నిత్యంలో ఉండేది, అనిత్యంలో ఉండేది అని చెప్పి ఇక్కడ నిత్య శబ్దానికి సత్యమనే అర్థం చెప్పమంటున్నారు. ఆపత్తి చేసే వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం కూడా అదే. నిత్య శబ్దానికి సత్యమనే అర్థం చెబితే అసత్యమనే శబ్దానికి అనిత్యమనే శబ్దానికి అసత్యము మిథ్యా అని అర్థం చెబితే నాకు మిథ్యాభూతమైన అర్థం ఇవి మిథ్య, బ్రహ్మ సత్యం, జగన్మిథ్య అనే అర్థం వచ్చేసింది కదా అని ఆపత్తి చెప్పాలి. కాబట్టి సూత్రం వాక్యంలో నిత్యానిత్య వస్తు వివేక అనుంది కాబట్టి వస్తు అనేదానికి వసతీతి వస్తు, నిత్యానిత్య వస్తు, నిత్యే వసతి నిత్య వస్తు, అనిత్యే వసతి అనిత్య వస్తు. నిత్యంలో ఉంటుంది నిత్యత్వం అనేది, అనిత్యంలో ఉంటుంది అనిత్యత్వం అనేది. ఏ విధంగా అయితే గోవులో గోత్వం ఉంటుంది, వృషభంలో వృషభత్వం ఉంటుంది, మనుష్యుల్లో మనుష్యత్వం ఉంటుంది, అదేవిధంగా దేవుళ్ళలో దేవత్వం అనేది ఉంటుంది. అదేవిధంగా నిత్యంలో నిత్యత్వం అనే ఒక ధర్మం ఉన్నది, అనిత్యంలో అనిత్యత్వమైన ధర్మం ఉన్నది. అనిత్యత్వం అనే ఇదే నిత్యానిత్య వస్తువు. అంటే నిత్యం అనిత్యం అనే ధర్మీ చెప్పట్లేదు. అంటే ధర్మీ అనే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆ ధర్మానికి ఆశ్రయమైనది. గోత్వం ధర్మమైతే దానికి ఆశ్రయమైంది గోవు ధర్మీ అవుతుంది. ఆశ్రయం లేకుండా ఈ గోత్వం అనేది ఉండజాలదు. నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అంటే ఇప్పుడు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అంటే విచారం కంటే మనకి తెలిసిన నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అంటే జగతీతలంలో ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టుగా నిత్యం అనేదానికి సత్యం అనే అర్థం చెప్పండి, అనిత్యం అనేదానికి మిథ్య అనే అర్థం చెప్పండి. కానీ నిత్యత్వానికి ఆశ్రయమైనది ఇది రెండు ధర్మాలుగా వస్తు శబ్దం వల్ల నిత్య శబ్దానికి నిత్యత్వం అంటే సత్యత్వం, అనిత్య శబ్దానికి అనిత్యత్వం అంటే మిథ్యాత్వం అని అర్థం చెప్పాం. కాబట్టి ఈ రెండు ధర్మాలు కాబట్టి వీటికి ఆశ్రయీభూతమైనటువంటి ఒక ధర్మి ఉండాలి. ఆ ధర్మి ఏమిటో తెలియదు. నాకేం తెలిసిందంటే ప్రపంచంలో ఈ రెండు ధర్మాలు మాత్రం ఉన్నాయి. అంటే సత్యత్వం అనేది ఉంది, మిథ్యాత్వం అనేది ఉంది. అలాగే ఘటపటాదుల్లో అలాగే కొంచెం విప్రతిపత్తి కూడా ఉంది. అంటే ఘటపటాదులు మనకి ఎదురుకుండా పరిచ్ఛిన్నంగా కనిపిస్తున్నవి అనిత్యాలను ఒప్పుకోవచ్చు, కానీ ఆకాశాదుల విషయంలో కొంచెం వివాదం ఉన్నది. అంటే ఆకాశాదులు నిత్యాలా అనిత్యాలా, సూర్యచంద్రాదులు నిత్యాలా అనిత్యాలా అనే నిర్ణయం కాల. ఆ నిర్ణయం ఒకటి కావాలి. కేవలం శృతి స్వర్గం అనిత్యం అని చెప్పింది. స్వర్గం అనిత్యం మాత్రం చెప్పినందుకే సూర్యచంద్రాదులు రోజు కనిపిస్తున్నారు, వాళ్ళే కనిపిస్తున్నారు. మన తాతలకు కనిపించారు, ముత్తాతలకు కనిపించారు, వాళ్ళు కాబట్టి పురాణాల్లో వాళ్ళ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పబడింది. కాబట్టి అంత తేలిగ్గా అనాత్మ వస్తువులే అంటే ఆత్మభిన్నమైన అనాత్మ వస్తువులన్నీ అనిత్యాలు అని తెలుసుకోవడం కూడా తేలిగ్ కాదు. కాబట్టి నా పరిజ్ఞానం వల్ల అంటే మన యొక్క సామాన్య పరిజ్ఞానం వల్ల ఇది మాత్రం తెలుస్తుంది. కొన్ని నిత్యమైన వస్తువులు ఉన్నాయి, కొన్ని అనిత్యమైన వస్తువులు ఉన్నాయి. కానీ ఇదే నిత్యమైనది, ఇదే అనిత్యమైనది, అంటే ఇదే సత్యమైనది, ఇవన్నీ మిథ్యాభూతమైనది నిర్ణయం కలగల. ఇది నిత్యమై ఉండవచ్చు. నిత్యమైన వస్తువు కూడా ఒకటి ఉంటుంది, అనిత్యమైన వస్తువు కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ఇవి రెండు ధర్మాలు కాబట్టి వాటికి ఆశ్రయం కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఏంటవి ఆ ఆశ్రయాలు అంటే అనిత్యత్వం అనే ధర్మానికి ఆశ్రయమైంది ప్రపంచమా లేక బ్రహ్మ కూడానా? నిత్యత్వం అనే ధర్మానికి ఆశ్రయమైంది పరబ్రహ్మేనా లేకపోతే ప్రపంచం కూడా? ప్రపంచం కూడా నిత్యమేనా? ఇటువంటి సందేహాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి కేవలం నిత్యత్వము అనిత్యత్వం అనే పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ అంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అనేది నాకు ప్రపంచంలో అన్ని నిత్యాలు కాజాలవు. కొన్ని నిత్యాలు కొన్ని అనిత్యాలు అయినా ఏది నిత్యము? శృతుల్లేమో సోన్వేష్టవ్య ఆత్మానిత్య అని చెప్పబడుతున్నది, అది నిజమేనా అని సంశయం మాత్రం కలిగే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ సంశయ నివృత్తి కోసం వేదాంత విచారం చేయవలసిందే అయినది అని నిత్యానిత్య వస్తు వివేక అనేదానికి ఒకవేళ నిత్య శబ్దానికి సత్యం మిథ్య అని అనిత్య శబ్దానికి మిథ్య అని అర్థం చెప్పినా సరే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉపపాదనం చేయటం కుదురుతుంది అని చెప్పడం కోసమే భామతీకారులు అంత దూరం వెళ్ళారు. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా పరోక్ష జ్ఞానం నాకున్నది బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య
అనే వాక్యం వల్ల కలిగేది పరోక్ష జ్ఞానమే, అపరోక్ష అనుభవమే కాదు. మనం అపరోక్ష అనుభవాన్నే మోక్షం అంటున్నాం. ఆ అపరోక్ష అనుభవం లేదు కాబట్టి ఆ అపరోక్ష అనుభవం విచారం వల్ల తదనంతరం విచారం శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసన సాధ్యం. కాబట్టి ఇప్పుడుండే పరోక్ష జ్ఞానాన్ని పట్టుకుని ముందే మనకి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉంది కాబట్టి ఇంకా విచారం చేయక్కర్లేదు, ఆత్మవిచారం అక్కర్లేదు. కాబట్టి భగవత్పాదుల వారు వృద్ధాశంకర సూత్రభాష్యాన్ని రాశారు అని ఆపత్తి లేదు. ఇక్కడ మనకున్నది పరోక్ష జ్ఞానం మాత్రమే. దాన్ని అది అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమైనట్టు దాన్ని ఒప్పుకుని భామతి వారు ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసి, సరే మీకు కూడా అర్థమేటిగా చెప్తాను అని చెప్పి మీరు చెప్పినట్టుగా సత్యం అంటే పరమాత్మ అని నిత్య శబ్దానికి సత్యమనే అర్థం చెప్పండి, అనిత్య శబ్దానికి మిథ్యా అని చెప్పండి. అలా చెప్పినా సరే నిత్యానిత్య వస్తువు వివేకం మనకి పూర్వం సిద్ధించలేదు అని నిరూపించారు భామతి గ్రంథంలో. దాని తర్వాత వాడు ఎవడంటేట వాడు పురుష ధౌరేయుడు. ఇటువంటి పురుషుడు ఏ పురుష ధౌరేయుడని చెప్పామో అనేక జన్మలలో అనేక కర్మానుష్ఠానం చేయటం వల్ల పాపక్షయం కలిగి ఎవరికైతే అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిందో అతను అనుభవం చేతను ఉపపత్తుల చేతను శృత్యర్థాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని అందరికి ఇతరులకి నిరూపిస్తూ సత్యలోకం దగ్గర నుంచి పాతాళలోకం వరకు ఉండే జీవరాశులు మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మళ్ళీ పునరభిమరణం పునరభిచరణం ఇత్యాది రీత్యా బాగుగా పరిశీలించి సంసారోర్మిభి అనిశం ముహ్యమానం ఇటువంటి సంసార సాగరాన్ని చూసి తాపత్రయపరీతం నిరంతరం తాపత్రయాలతో కూడుకున్నటువంటి తనని జీవలోకాన్ని ఎదురుకుండా తన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళని కూడా చూసుకుని అస్మిన్ సంసారే అనిత్య శుచి దుఃఖాత్మకం ప్రసంఖ్యానం ఉపావర్తతే, దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదురా అని ఒక ఆలోచన బయలుదేరుతుంది. ఈ ఆలోచనే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం. దీనివల్ల ఈ నిత్యానిత్యం ఇందాక చెప్పినట్టుగా పూర్వపూర్వం ఉత్తరోత్తరానికి హేతు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉండటం వల్ల క్రమంగా ఇంత ఆలోచన చేయగా క్రమంగా ఇహాముత్రార్థ భోగ విరాగం కలిగే అవకాశం ఉంది. అంటే వైరాగ్యం ఇక్కడ ఏం చెప్పింది, విరాగం అంటే తస్మిన్ విరాగో నామ అనాభోగాత్మిక ఉపేక్షా బుద్ధి జాయతే. దాన్ని ఆస్వాదించాలనే మెల్లగా కోరిక తగ్గటం, దాన్ని మనం వశపరుచుకోవాలనే ఆలోచన తగ్గటం, ఇదే ఉపేక్షా బుద్ధి అంటే. ఈ ఉపేక్షా బుద్ధి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం సరిగ్గా కలిగి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఏ ఉపేక్షా బుద్ధి ఉందో అది వైరాగ్యం అని చెప్పబడుతుంది. కేవలం అనుభవించిన తర్వాత ఇవాళ వద్దులేండి అనేది వైరాగ్యం కాదు. నిత్యానిత్య వస్తు వివేక పూర్వకంగా వచ్చే వైరాగ్యమే వైరాగ్యం. ఎప్పుడైతే ఈ వైరాగ్యం కలిగిందో ఈ వైరాగ్యం ఇప్పుడు నిలబెట్టుకోవాలి, దాని తగ్గట్టు వ్యవహారం చేయాలి. అందుకోసం దాని తర్వాత శమదమాది సాధన సంపత్తి. అక్కడ రాగాది కషాయ మదిరామత్తం హి మనః తేషు తేషు విషయేషు ఉచ్చావచం ఇంద్రియాణి ప్రవర్తయత్ వివిధాశ్చ ప్రవృత్తీః పుణ్యాపుణ్యఫలాః భావయత్ పురుషం అతిఘోరే వివిధ దుఃఖజ్వాలా జటిలే సంసార హుతభుజి జుహోతి. మనస్సు కదా మనకి ముఖ్యం. ఆ మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే ఉపేక్షా బుద్ధి ఇంతవరకు ఆ మనస్సు ఏం చేసిందంటే రాగాది కషాది అనేక రాగాలు, ఈ రాగాల వల్ల కషాయం మదిరామత్తం అయిపోయింది, అంటే మొత్తం కలుషితమైపోయింది. అటువంటి మనస్సు ఏం చేసిందంటే ఇంతవరకు విషయాలయందు ఇంద్రియాల్ని ప్రవర్తింపజేసింది, అలాగే పురుషుణ్ణి అనేక కర్మలని చేయటం కోసం ప్రవర్తింపజేసింది. ఎప్పుడైతే ఈ ఉపేక్షా బుద్ధి కలిగిందో, అంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం వల్ల ధ్యాముత్రార్థభోగ విరాగమనే ఉపేక్షా బుద్ధి కలిగిందో, అది కలిగిన తర్వాత ఈ మనస్సే ఇంతవరకు ఇంద్రియాలని పురుషుణ్ణి కర్మలలో ప్రవర్తింపచేసి అలసిపోయినటువంటి ఈ మనస్సు ఏం చేస్తుందంటే పురుషుడు చేత ఇంతవరకు పురుషుడు వాటి యొక్క వశంలో ఉన్నాడు, పురుషుడు మనస్సుని తన వశంలో తెరుచుకుంటున్నాడు. పురుషేణ వశీక్రియతే, దీన్నే శమం అంటారు.
దాని తర్వాత దాన్ని ఎప్పుడైతే వీడికి మనస్సు నిగ్రహం కుదిరిందో, మనస్సు యొక్క నిగ్రహం కుదిరిందో, శమం కుదిరిందో, ఇప్పుడు సరి అయిన ఆత్మతత్వ పర్యాలోచనకి సామర్థ్యం వచ్చినట్టయింది. ఆ సామర్థ్యాన్నే దమం అంటారు. కొంతమంది శమదమ శబ్దాలకి ఇలా అర్థం చెప్తారు. అంతరింద్రియ నిగ్రహం శమమని, బహిరేంద్రియ నిగ్రహం దమమని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. కానీ భామతీకారుల వారు కొంచెం విశిష్టంగా వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు. శమం అంటే ఇలా ఉపేక్షాబుద్ధి కలిగిన మనస్సు, ఉపేక్షాబుద్ధి కలగటం వల్ల ఇంతవరకు మనస్సు చెప్పినట్టు చేసిన పురుషుడు తన వశంలోకి తెచ్చుకోవడం ఏదైతే, మనస్సుని తన వశంలోకి తెచ్చుకోవడం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని శమం అంటారు. అలా తన వశంలోకి వచ్చిన మనస్సు ఇకపైన సరి అయిన ఆలోచన చేయటం విధానమే, సరి అయిన ఆలోచన విధానం చేయటం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని దమం అంటారు. ఈ అర్థం ఎలా చెప్పారంటే సంస్కృత భాషలో దాంతో వృషభయువ, దాంతోయం వృషభయువ, నడి వయస్సులో ఉన్న ఎద్దు దాంత మంచి బలిసి ఉన్నది. ఇది ఏం బలిసి ఉందంటే హల శకటాది వహనయోగ్య, ఆ రథాన్ని వాటిని వగైరా మోయటానికి సమర్థవంతంగా ఉంది అనే అర్థంలో దాంత, సమర్థవంతంగా ఉంది అనే అర్థంలో దాంత అనే శబ్దాన్ని సంస్కృత భాషలో ప్రయోగించటం ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ శాంతో దాంత అనే దానికి వశీకృతమైన మనస్సు చేత తనకు మనస్సు వశీకృతం అవటం వల్ల ఇకపైన ఆత్మతత్వ విచారణ చేయటానికి మనస్సు అనుకూలంగా ఉంది, యోగ్యంగా ఉంది అని అర్థమవుతుంది. ఇదే దమం అనే దాని చేత వివక్షితం. కాబట్టి ఇటువంటి శమదమాది సాధన సంపత్తు కలిగింది. దాని తర్వాత ముముక్షుత్వం కలిగింది, మోక్షేచ్ఛ, నిదాయి చెప్పినట్టుగా ప్రవృత్తి పర్యంతమైనటువంటి మోక్షేచ్ఛ కలిగింది. దీనివల్ల ఇతడు ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తి కలిగిన వ్యక్తి క్రమంగా బ్రహ్మ విచారాన్ని చేసి, బ్రహ్మ విచారం అంటే శ్రవణం అనుకుందాం, శ్రవణం చేసి దాని తర్వాత మననం చేసుకుని దాని తర్వాత నిధిధ్యాసనం కూడా చేసుకుని క్రమంగా పరమతత్వ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతాడు. అంటే శ్రవణం కంటే ముందు అనేక సోపానాల పైన నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉన్నది. ఆ నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం శమదమాది సాధన సంపత్తు, ముముక్షుత్వం లాంటి సాధన సంపత్తి అయిన తర్వాత విచారం చేసి మననం చేసి నిధిధ్యాసనం చేయాలి. కాబట్టి ఈ అంశాన్ని తీసుకోవడంలో ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే శ్రవణం కంటే ప్రధానమైనది, అంటే ప్రవృత్తికి ఉపయోగించేది నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం. అది మన యొక్క ఆలోచన బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఈ శాస్త్రంలోకి ప్రవర్తించటం కంటే ముందే అసలు లోకం తీరుని పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉన్నది. పరిశీలించి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం లాంటి సాధన సంపత్తిని సరిగ్గా సమకూర్చుకుని, శృతి చెప్పిన సామగ్రిని సరిగ్గా సమకూర్చుని కనుక శృత్యర్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి కనుక మనం బయలుదేరగలిగితే శృత్యర్థం చాలా సునాయాసంగా అర్థమవుతుంది అనే అంశాన్ని వివరించడం కోసమే నేను ఇంత ఉపపాదన చేశాను. దీనిలో ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, దీనిలో తప్పనిసరిగా దోషాలుండే అవకాశం ఉన్నది. ఆ దోషాలని పరిమార్జన చేసి, దోషాలుంటే నాకు కూడా తెలియజేసి, దీనిలో ఉండే గుణాలు మాత్రమే తీసుకొని మిమ్మల్ని వినే వాళ్ళందరినీ ప్రార్థిస్తూ శంకర భగవత్పాదుల వారికి నమస్కారం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Thank you so much, Shri Kuppa Bilveshi Sharma Garu. That was extremely profound and lots of interesting, contrasting points that you have mentioned. And it was hard to capture everything in English, so we will find a way to, translate this into English. But I got a few things that I mentioned. You started about the very first Brahma Sutra, Atho Brahma Jignasa. In fact, the next talk in Sanskrit is actually elaborating on that particular Atho Brahma Jignasa, the very first Brahma Sutra. So he spent a lot of time on this Nitya Anitya Vastu Vivekam, understanding what is a real object and what is unreal. He said that is the first step
before we get into the 3 stages of Sravanam, Mananam, as well as Nididhyasanam, means even before you start listening to scriptures, even before you start contemplating on the scriptures, and even before you start thinking and having even more deeper thoughts about the scriptures, there is a first step that he said at the very end. So sort of reiterated the idea that knowing the discretion between Nitya and Anitya, Vastu Vivekam, is the prerequisite before you can start this Ravana Manana Nididhyasanam towards moksha and ultimate realization of the Brahmajnanam. So very well explained, and we once again thank Kuppa Bilveshwar Sharma Garu for this wonderful presentation.